السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم علماء اکرام، عزیز سامعین، پیارے بچوں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ مکتب کا جو نظام ہمارے اس کڑمور میں قائم ہے، ہمارے اس بندی کوٹ تعلق میں کہیں بھی نہیں. پہلے دن سے اس کی یہ کوشش کی گئی کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو سکھایا جائے، ہمارے بچے دین سے لگے رہے، دین سیکھے، دین پر عمل کریں، زندگی بھر یہ اچھے کام کرتے رہیں. اس لیے تمام کو جوڑنے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ جڑے اور یہ کارواں، ایک قافلہ ایک سال اس طرح یہ چلتے آگے بڑھ رہا ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت زیادہ بچے ہیں یہ، لیکن ہمارے گاؤں میں ابھی آپ جا کے دیکھیں گے بہت سارے بچوں کی جو سہیلیاں ہیں، ہمارے بچے کے جو دوست ہیں، ابھی گلیوں میں پھر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ جاننے والے نہیں جاننے والے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کون بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. کیا بول کے؟ سب سے اچھا، سب سے بہتر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جس کے بارے میں یہ اچھا، سب سے اچھا، بس کافی ہے. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی. جو آپ بچے ہیں، ابھی آپ کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے، ہمارے بارے میں کیا فکر کی جا رہی ہے، ہم کیا ہیں اب فی الوقت ابھی آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. لیکن سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر، اچھا، سچا، اللہ والا، سب سے. اب اللہ کے رسول خیر کا لفظ استعمال کر دیے تو پھر ہمیں ابھی اس کو جوڑ کے بڑھا کے آگے نہیں بڑھا سکتے اس کو. اتنے اچھے ہم ہیں. ہمارے لیے سمندروں کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، چرند پرند دعائیں کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقہ الی الجنہ. کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. بہت سارے ابھی ہمارے گاؤں میں بچے ہیں، پھر رہے، کھیل رہے، کود رہے، لیکن ان میں آپ میں بہت بڑا فرق ہے. آپ سب سے اچھے ہیں، اچھے بچے ہیں، پیارے بچے ہیں، علم سیکھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور احکام سیکھتے ہیں، ایمان جانتے ہیں، اسلام جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں. جبکہ دوسرے بچوں کو یہ بات نصیب نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی نصیب ہے ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو چن لیا کہ اس کو غنیمت جانے اور باقاعدہ پابندی کے ساتھ مکتب کو آئے. الحمدللہ پہلے دن سے یہ کوشش کی گئی کہ مکتب میں ایک دم قانون کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جائے. اس لیے آپ دیکھیں ہوں گے بچے غائب ہوتے لیکن یہ پڑھانے والے استاد غائب نہیں ہوتے. بچے تاخیر کر سکتے ہیں لیکن پڑھانے والا استاد کبھی کبھی اس سے تاخیر ہو جاتا ہے. لیکن اسی وجہ سے کہ آپ لوگ سیکھیں. ہماری یہی طلب ہے، ہماری یہی خواہش ہے، ہماری یہی
लगन है, हमारी यही दुआ है कि हमारे कदमों में बच्चे पढ़े, सीखे, समझे, आगे बढ़े। ये जवान हो, आप जवान हो तो आपको अपनी जिंदगी के जीने का मकसद मानो, ये हमारी कोशिश है। बहुत सारे बच्चे गांव में तेलुगु स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल को जाते हैं, हाई स्कूल को जाते हैं, उर्दू स्कूल को जाते हैं। उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। 8 बजे से पहले आप लोगों को 8 बजे तकरीबन लास्ट रुखसत यहाँ से भेज दिया जाता है। उसके बाद आप जाएं, तैयार हो और फिर अपने अपने स्कूल को चले जाएं। ये बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका कहीं भी नहीं है। माँ बाप इस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, देना भी चाहिए, ये उनका फरीजा है, क्योंकि वो अपने बच्चे को दीन सिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे को सुबह जल्दी उठा के भेजा जाए, कि बच्चे को ला के छोड़ के जाना पड़ता। जिसे अंग्रेजी स्कूलों में माँ बाप ले जाके छोड़ के आते हैं, बाकायदा अरबी सीखने के लिए लाना पड़ेगा। आप आए, सीखे, गायब नहीं होना, उड़ा नहीं मारना। बहुत बड़ी मेहनत से आप लोगों के पीछे बहुत कोशिशें की जा रही है, बहुत आपके साथ हमारी मदद रहेगी, दुआएं रहेंगी, हमारी मेहनत भी रहेगी। और जो बच्चे दूसरे गांव में स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो बस जल्दी आ जाती है, इसलिए वो जल्दी निकलना पड़ता है। फिर बस औकात को आने के लिए वास्ते तैयार होते हैं, लेकिन बच्चों की तासीर की वजह से वहाँ नहीं पहुँचते हैं। कुछ बातें ऐसे भी आ रही हैं, इंशाल्लाह उनका भी मुनासिब हल निकाला जाएगा कि उनके वक्त एक वक्त की सुबह या शाम के वक्त ऐसा करना, इंशाल्लाह वो भी मशवरा करके उनके वास्ते भी रियायत की जाएगी। वो भी पढ़ना चाहते हैं, कभी ताख़ीर हो गई तो इंशाल्लाह उनके वास्ते भी रियायत की जाएगी इंशाल्लाह। फिर तीसरी बात अहम ये है कि मैं दूसरे गाँव में भी जाके पढ़ाता हूँ, जहाँ मस्जिद है मेरे नंदीपुर में जमात करता हूँ, वहाँ भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इतनी तादाद नहीं, इतनी ख्वाहिश बच्चे नहीं आते। यहाँ बाकायदा नस्ल है, जो बच्चे कम आते हैं तो बाकायदा उनके वालिदैन को यहाँ फोन करके समझा के बोल के बुला जाते हैं कि आओ पढ़ो सीख ले। इतना अच्छा निज़ाम काम भी नहीं है। आप बच्चे भी इसको गनीमत समझना कि सीख लेना, जो दुआएं सिखाई जाती है, जो तरीका सिखाया जाता, इस्लाम की तालीमात हमको जो सिखाई जाती है उसको सीख लेना। अक्सर बड़े बच्चे पीछे रहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी असल चीज वही है। औरतें तो घर में रहती है, पढ़ना आता है उनको बहुत बेहतर है। मर्द बच्चे भी जो पढ़ना उनको आता है, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान सीखना चाहिए। कुरान पढ़ना आता है तो पढ़ते रहना चाहिए। एक हदीस है मुस्लिम शरीफ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान पढ़ना आ रहा है? आता आप लोगों को कुरान पढ़ना आता नहीं आता? बोलो आता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान जिसको पढ़ना आ जाए, सीखने वाले भी सिखाने वाले भी बहुत बेहतर। अब तुम्हारा जमाना कौन सा है? सीखने का है। सीखने वाले लोगों की भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। तो कुरान सीखते हैं, अलीबिया की किताब पढ़ते हुए किस वजह से पढ़ते हैं? वो आगे चल को कुरान पढ़ना, आगे चल को कुरान पढ़ना सीखना बल्कि पढ़ाया जाता है, उसका भी सवाब। अब जिनको कुरान पढ़ना आ गया, अब जलसा हो गया, हम नहीं पढ़ते, फिर मदरसा खुले बाद जाकर पढ़ेंगे, मकतब खुले बाद पढ़ेंगे, वरना नातुज पढ़ेंगे नहीं। कुरान पढ़ते रहना। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। कि कुरान पढ़ते रहो, कुरान सबसे बेहतर दोस्त है। कल क़यामत के दिन वो आके सिफारिश करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। मैं बड़े बच्चों को भी, ये बच्चे भी एक ज़माने में यहाँ पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, उनको अच्छा पढ़ना आता है। आप भी, अब हम पढ़ लिए, हमको आ गया, उनकी कभी भी पीछे नहीं होना। नमाजों में जब आते हैं, मस्जिद में कुरान वहाँ रखे हुए थे, कितना होता है एक सफ़ा, एक पेज, कितना होता पढ़ना, क्योंकि कुरान बार बार पढ़ते रहने वाली किताब है, इसका सवाब है। ये किताब कल क़यामत के दिन हमारा कोई नहीं होगा, माँ बाप बच्चे भाई सब दूर हो जाएंगे, लेकिन कुरान साथ रहेगा। अल्लाह से आके बोलेगा, अल्लाह ये मुझे पढ़ता था तो उसको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, उसको जन्नत में भेज दे। इसलिए जिनको कुरान पढ़ना आ गया, ये बहुत दुनिया में सबसे अच्छे बेहतर है ये, क्योंकि उनको अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम पढ़ना आ जाता है। उससे बेहतर इंसान है ही नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं। तो इसलिए हम सब की ख्वाहिश, आपके पीछे बहुत कोशिशें हैं। जाफर रहमान मौलवी साहब आपके पीछे बहुत कोशिश करते हैं। यह हमारी कमेटी है, अल अंसार एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। ये सब इनामात आप लोगों का, वो इतवार का खर्चा या जो भी तालीम के सिलसिले में जो भी हो, इंशाअल्लाह उसमें हम मशवरा करके पैसा खर्च करने के लिए और आप लोगों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, संभालने के लिए तैयार है। और हाल आप क्या करना है? पढ़ना है,
خواہش سے آنا، وہ سب جو پڑھاتی وہ پڑھ لینا، یاد رکھ لینا، پھر سنانے کی بات ہے تو سنانا، عمل کرتے رہنا، یہ ہماری خواہش ہے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس گاؤں میں جو مکتب چل رہا ہے ہر جگہ سے مکاتب کھولنے کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے اماموں کو یہ بات سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک نئی بات جمعیت اہل حدیث کی طرف سے رمضان کے بعد اعلان آنے والا ہے کہ ہر مسجد میں صباحیہ و مسائیہ کا مکتب چل رہا ہے۔ تو میں فوراً بول دیا کہ ہمارے گاؤں میں دونوں مسجدوں میں بھی مکتب الحمدللہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ اب وہ باقاعدہ ضلعی جمعیت سے آنے والا پیپر آتا ہے اعلان کہ پورے کرنول ڈسٹرکٹ میں صبح و شام ہر مسجد میں مکتب کھولنا، مکتب پڑھانا۔ تو یہ بہترین سلسلہ رکھا گیا ہے، اس کو زندہ رکھیے، بار بار آئیے۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سب بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں کورس ہو گیا تو آپ چلے جائیے، پھر دوسرے بچے آگے آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتے رہے گا جب تک چلے، اللہ چلائے اس کو، اللہ آباد رکھے، یہی ہماری دعا ہے۔ میں سب آپ لوگوں کے حق میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان معصوم بچوں کو ان کا ذہن کھول دے، ان کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اچھے مواقع اور سنہرے موقع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں جو بھی رکاوٹیں بن رہی ہیں وہ تمام رکاوٹوں کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جو علم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے والے اور عمل کرنے والے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔